Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Türlü tübeklerde yaşayışı halkımız turmuşunda hem yaşayışında bulgan kayber vakıgalar hem yanılıklar bilen bu adına davamında sizni men İnsaf Abdullah tanıştırırmın. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Komsomol rayonunda Mevlid beyremi. Mevlidler okutu. Büyük zor hürmet. Allah tilese zor derecelerge erişiriz. Qozog'istonda 8-ci tapqır Tatar diktant yazdılar. Başta bizning qatnaşuvchilarimiz biroz qovshab oldilar, bek to'lqinlandilar. Diktantning o'rtasida shunday azartga kirib yoza boshladilar. Ham o'zlarine de qiziq bo'ldi. Çilebel Kesibegrak Tamak avulunda Tatar tili yazmışı. 8. yıldan alıp 65. yılga kadar Tatarça okuttuk. Şu yıldan Rusça gitti. Bek ağır oldu. Vallahi Rus dili bilgileri. Berengi rayonunun tarihi hem yaşayışı. Berengi rayonu 1931 yılının 30 aprelinde barlıkka kelgen. Berenginin üzerinde indi 80% Tatarlar. Şuna koleminamda gündüz çıksağız da şimdi Tatarca yaşıyor. Muhammed Peygamberimizin tuğan günü Mevlid Beyramın Respublikabız şehir avullarındağına tugul, ilimizin din kardeşlerimiz yaşaytırgan bir kup tüveklerinde zorla bilgilep uzalar. Şunusu ihtibarga layık, alar anı meşitlerden taş zor kafe, restoranlarda da ütkereler. Şuvarstan'ın Komsomol rayonu meşitinde şul oңайdan dinimiz hazineleri, milletimiz baylığı degen tügerek istel davuzdu. Anda Tataristan, Mordovya Respublikalarından hem Ulyanovsk ilkesinden kilgen İslam dini bilgiçleri, Qozan sangat ahilleri katnaştı. Komsomolda uzgan şara hem andağı meşit hakkında Ramiz Safin beyan eder. Şuvarstan'ın Komsomol rayonu üzegindeki 50 meşit Respublikadagi eng yaş gıbedatxanalarının birisi. Onu bek zor ağırlıklar bilen 2011 yılda düzüp kireler. Ol çaqda 50 yaşını boşlap yürüyüşlerin birisi Rafaqim Karimullin bula. Meçitke urun kire buldu. Bir katı yasamak tırıştılar, urununu bilmediler cilini. Üz artına şu kişiler bile kengeship üz artına cir aldı. Allah Teala'nın yardımı bilen mana şular kelip çıktı şeker. Elhamdülillah bengislikini bir katı yaşayız. 50 meşitni tizip kuru bizde Tatarlar için ne tügül. Türeyündeki avullarda yaşayışı din kardeşlerimiz içinde zor vakiga bula. Ol alarının namaz okurunu bilen birge üzere ışıraşı, aralaşu, meclisler hem beyramlar uzdırığı içinde bir üzek bulup dura. Elhamdülillah biz her Müslüman beyramını ütkerge tırışabız. Bu minnengine kilmi, bizning bütün mahalle kişilerine, mahalle ahillerine kile. Nik degende ana bir kişigine ditelme, uyuştura almıyor her nesene. Daimi revişte mevlid beyramlarını uzdırıp duralar. Bunu уже her kendine desen de kası bir kendilerine ikişer mi o cirde nitkere biz mevlid beyramları Allah'a şükür bizim Komsomol cirliginde o mevlid beyramlar büyük olurlar bir kereler. Meşitten indigine şara olsa da bizde yaşayıcılar onu birgelep uyuştura. Kim niçik boldura, niçik halinden kile şola yerdem ide. Halk bunda bizden birden barısında halk buluşa bir katı. Kaçsı akçalata da buluşa, bulay işlepte buluşalar. Bunda bizden abıstayımız okutkan jirde hatın kızlar da bastayını buluşup da meçitlerini jiştirip duralar. Bundan 7 yıllık meşit imamı Albert Hazret Aliyolov birde balalarga hem ülkenlerge İslam dini negizlerin, garip hem Tatar tilini öğretü boyunca 2 yıllık dersler başlap jibere. Elgi kurslar atnasına 3 gün okutular. Duşanbe günü gruppalar işliler, alar indi Kur'an okuylar indi, Kur'an okuyuz biz alar bilen. Ondan sonra gazler, şunda silibіз bitinde. Çarşamba günü yana gruppa bilen işliyiz, alar bilen harfler öğrenemiz. Şembe günü balalar bilen işliyiz, balalar bilen de mana şulay harfler öğrenemiz. Biz alarla mana nide yazıp barabız. Ondan sonra alar bilen Elif bayrağına şekilde icikler, sözler okurga öğrenemiz. Küz, kış hem yaz aylarında meşitte dersler alıp barılsa, mında jayın balalar için la yarışlik. 20'den artık balay hem kız biri de yal etu, her türlü şaralarda katnaşu, aşağı işi bilen birge İslam ahlakı negizlerinde öğreneler. Biz bunda alar bilen meçitke kiriyor kagidelerin edep, meçit edepleri aşağıdan vakitte nindi sözler aytırga, nindi dığa kılırga, Üzümüzden niçe gidip terbiyeli kılırga, üzümüzden imanımızdan niçe gidip nıgıtırga, balalar bek tilep veriler. Bugün meşte Peygamberimizin tuğan gününe bağışlanan Mevlid beyremi. Mevlid aylarında mevlidler okutu. O bek zor derece, bek zor hürmet. Allah tilese sizde Peygamberimizin tuğan gününe deyip isterler tizip, birgeleşip kunaklarını yaşayıp geliyoruz. İnşallah Rahman kıyamet gününde Allah karşısında büyük zor derecelerge erişiriz. Gadette Mevlid beyramında salavat, zikir hem münecet beyitler eytiler. Sevgili Peygamberimizge
Şuşundагы булган барчабыз исемибездән пәйгамбәребезгә салаватларыбыз ишетсен, иншалла. Сәбәбе шунда мәҗлескә җыелның пәйгамбәребезгә салаватлар әтү, мөнәҗәтләр әтү. Аллаһ Раббыбыз безләргә пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлламне шунда яннарыбызда итеп, чөнки кая пәйгамбәребезне салават әттегез, пәйгамбәребез шул вакытта мин сезнең белән булырмын дигән. Мәҗлестә бүген халкыбызның борынгы халык авыз иҗаты булган мөнәҗәтләрне Татарстанның халык артисты Гөлзада Сафиуллина әйтте. Хуш килдегез, мәрхәбә, мәрхәбә я мәрхәбә. Рәхмәт итсен ху Аллаһ. Хуш килдегез, мәрхәбә. Татарның яраткан җырчысы Гөлзада Сафиуллина 90-нчы елларда беренчеләрдән булып бәйт мөнәҗәтләрне халыкка җиткерүче артист. Илебез буйлап гастрольләрдә йөргәндә ул авылларда борынгы җырларны, бәйт мөнәҗәтләрне җыя һәм беренче зур тәлинкә пластинканы 15 000 тираж белән чыгара. Һәм ул бик тиз арада таралып та бетә. Әле хәтеремдә әбием ике яктан да, әтием ягыннан да, әнием ягыннан да мөнәҗәтләр әйтә иде. Ул мөнәҗәтләр сакланмаган, әлбәттә. Әмма шуларның икие менә мотивы күңелгә сеңеп калган. Һәм мин сизәйдем, нәрсәдер шул мөнәҗәтне ишеткәч җыйсы килә иде. Мәҗлеснең мәртәбәле кунагы Гөлзада ханым районның мөнәҗәт әйтүчеләре өчен остахана да үткәрде. Бер караганда гади генә булып тыелган мөнәҗәт әйтүнең дә үз ысуллары һәм тәртибе бар икән. Исегездә калдырыгыз. Фикер, зикер, шикер. Башта фикер йөртәсең, үз акылың белән, үз башың белән, үзеңнең башыңны эшләтәсең. Кем нәрсә әйтә, аны тыңла, үзеңнекен эшләт. Чөнки син үзең бәлки бу нәрсәне син үзең яхшырак беләсеңдер. Сиңа нәрсә кирәк икән, беркем дә белми Аллаһ Тәгаләдән башка. Бүгенге чарада мәчеткә йөрүче балаларның да катнашуы, оештыручыларның отышлы алымы. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәллям 570 елында Рабигуль әввәл айының 12 числосында дүшәмбе көнне понедельник дөньяга килә. Рабигуль әввәл яз башы дигәнне аңлаталар. Сүздә юк. Бүгенге вазгыятьтә мәчетләребезнең балаларга динебез тәртибенә түгел, татар телен өйрәнү буенча да зур эшчәнлеге мактауга лаек. Комсомол районы мәчете шуларның берсе. Чуашстаннан Рамисафин Әхмәт Мөдәрисов, татарлар. Дәвам итәбез. Быел татарча диктант акциясы 8-нче тапкыр үткәрелде. Ул 3 көн дәвамында бер юл Россиянең һәм дөньяның төрле шәһәрләрендә узды. Казакъстанда яшәүче милләттәшләребез дә бик актив катнашты. Тулайм алганда бирдә рекордлы 13 регион, алар арасында 14 шәһәрдә диктант язганнар. Акциядә Астана, Алматы, Шымкент, Дидипулат, Җаек, Костанай, Павлодар, Петропавловский, Актүбә, Тараз, Экибастуз, Кокшетау, Талдыкырган һәм Улытау өлкәләре катнашкан. Тулырак киләсе сюжетта. Нишләп бу кадәр йөрәккә якын икәнсең син, туган җир? Казакъстан башкаласы Астанада үз белемнәрен тикшерергә җирле татар үзәге активистлары һәм мәктәп укучылары килде. Шулай ук Каюм Насыри институты үзәге белән Евразия милли университеты арасында ике яклы хезмәттәшлек урнаштыру кысаларында Казак филология факультеты студентлары да татар телендә диктант язарга карар кылды. Катнашучылар билгеләп үткәнчә, аларның кайберләре беренче тапкыр диктант язган, ә кемдер акцияга ел саен катнашырга тырыша. Мин бүген беренче тапкыр катнаштым диктантка, миңа бүген бик охшаны. Инде алдагы елдарда булса, килеп йөрербез иптәшем менән. Мин уйлыйм, яхшы яздым. Чөнки мин ел саен татарча диктантка катнашырга тырышамын, татар телене яратамын. Мин татарча диктантына икенче тапкыр катнаштым. Беренче тапкыр элеке Нижгәр, Төбән Нижгәр шәһәрендә катнаштым. Бу бик әһәмиятле акция. Чөнки без туган телебез сакларга тиеш. Быел Акмолин өлкәсе татарлары да читтә калмаган. Җирле дуслык йортында диктантны теләгән һәркем язган. Иң яшь катнашучыга 8 яшь, иң өлкәненә 84 яшь. Гомумән төрле яшьтәге аудитория һәр шәһәрдә булган. Әйтик, Шымкент шәһәрендә өлкәннәр дә һәм җирле татар мәктәбе укучылары да диктант язганнар. Текстны татар теле укытучысы Гөлшат Сибгатуллина укыган. Синнән ераклашкан сайын якына барабыз, ахры туган җир. Быел Дидипулат шәһәрендә диктантны өлкәннәр һәм укытучылар көне һәм Мәүлид бәйрәмен үткәрү белән берлектә яздылар. Акцияга 50-гә якын кеше кушылды. Иң өлкән катнашучыга 90 яшь.
Башта безнең катнашучыларыбыз, әбиле бабайларыбыз бераз каушап та алдылар, бик дулкынландылар, ничек язырбыз икән дип, хаталар булыр микән дип. Ләкин мин уйлыйм, алга таба менә диктантның уртасында инде алар шундый азартка кирип яза башладылар һәм үзләренә дә кызык булды. Алматы шәһәрендә җирле Идел татар үзәгенең майданчыкта диктантны Казакстан Республикасының мактаулы мәгариф хезмәткәре, Татарстан Республикасының атказанган укытучысы академик Гыриф Хайруллин укыды. Әлеге чара матур традиция буенча милли ризыклар белән чәй эчү һәм халык җырларын башкару белән тамамланды. Авыр чакта да җыр белән күңелне җиңеләйтергә була. Үзең җырлап торган чакта да җырлап җибәрсәң, шуның өстенә күңел күтәрелә. Талдыкорган шәһәренең туган тел татар үзәге активистларына текстны онлайн форматта Россия Ислам институтының татар теле һәм милли мәдәнияте кафедрасы мөдире Гарипова Хәсән Шинавинера укыган. Акциядә икенче тапкыр Экибастуз шәһәренең татар үзәге активистлары катнашты. Быел текстны Асылгараев Наил Камил улы укыган. Ул үзе Башкортстанда туып үскән, язмыш ихтыяры белән Казакстанга күченеп яши. Һөнәре буенча инженер-технолог, үз туган телен бик ярата һәм кадерли. Татар телен мин unutkaным юк, мин татар мәктәбен бетергән идем. Татарча укый да беләм, яза да беләм, башкортча да беләм, укый да, яза да. Менә шулай монда яшәп ятабыз, үзебезнең телне истә тотабыз, гореф-гадәтләрне тапшырабыз, бәйрәмнәрне үткәрәбез, шулай матур итеп яшибез. Бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның берничә ел гомере Җаек шәһәре белән бәйле булган. Биредә ул белем ала, шигырьләр яза башлый. Шәһәр халкы бөек татар язучы турында истәлекләрне кадерләп саклыйлар һәм аның иҗатын югары бәяләп һәм туган телне саклап калу теләгендә диктант язуда ел саен катнашырга тырышалар. Көнбатыш Казакстанның тагын бер шәһәрендә Әктүбәдә диктантны катнашучыларның 2 төркеме язган, чөнки оештыручылар барысында бер аудиторияга утырта алмаган һәм Казакстанның барлык төбәкләрдә кебек Биредә узган татарча диктант акциясе туган тел җырын башкару белән тамамланды. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Әдилә Төхбәтова, Бауырҗан Кажаканов, Татарлар, Казакстан. Hörmətli tamaşaçılarımız, siz Tatarlar tapşırığın qarıysız proqramımızın ikinci ilişində. Çiləb өлkəsi Bəgrək Tamaq avulunda tatar tili yazmışı. 8-ci yıldan alıb 65-ci yılğa qədər tatarca oxutduq. Şul yıldan Rusça gitti. Bik ağır oldu. Ballar Rus dili bilgiləri. Bərəngir rayonunun tarixi həm yaşayışı. Bərəngir rayonu 1931 yıldan 30 aprelində barlıqqa gələn. Bərənginin üzərində indi 80% tatar. Şuna görə mənimdə gündüz çıxsağız da şimdi tatarçanası yaşayır. Çiləb өлkəsi Kunaş rayonu Bəgərək Tamaq avulu haqqında Tatarstanda həm Uralda çıxan kitablarda bik көп yazılğan. Bəgərək Tamaq məktəbin tamamlaучылар arasında tanılğan qalimlər, mədəniyyət həm sənqət şirkləri, tabiblər həm oxutuşlar var. Bigərək də yaqdaşları professor, tübək bilgisi Albert Borxanov bilən qürurlanalar. Şulay da matur sözlərdən gündəlik turmuşqa əylənib qayıtsaq, onların bugünkü yaşayışında şişiləsi məsələlər baytaq. Көңіліне кете тұрған ең mühim проблемаларының бірісі, татар яшьләрінің көбісі ана тілінде сөйләшмей. Тіліне һәм milli рухының негізде үлкен яшьтәге буынғына саклый. Алдағы материалны қарайық. Çiləbi, Kurgan һәм Свердловск өлкәләренең шигендә Bəgrək Tamaq дип исемләнгән зур авыл биләмәсе урнашкан. Аның территориясе 50 000 гектарга җитә һәм үз эченә 13 трак пунктын ала. Үзәктәге Bəgrək Tamaq авылының зурлыгын төп урамның озынлыгыннан күз аллап була. Ул 5 чакрымга җитә. Соңгы халык санын алу мәгълүматлары буенча салада 3000-га якын кеше гомер итә. Күпчелеге татарлар. Шуңа күрә Bəgrək Tamaq авылы мәктәбендә ата-аналарның теләге белән укыту өч телдә татар, башкорт һәм рус телләрендә алып барыла. Татар теле инде проблемалары бар. Өйдә татарча сөйләшмиләр, инәләре, аталары. Шуңа күрә инде татар теле онытылыбрак та килә. Дәрестә балалар белән авыррак, кыенрак.
Безнең үзебезнең диалект икенчерәк, шуңа күрә инде проблема менә шундай бар бездә. Бездә инде менә че урында че дип әйтәбез инде, чәй эчмәйбез, без чәй ичәбез. Бәгрәк Тамак авыл мәктәбенең беренче укытучыларыннан саналган Рәйсә Хәбирова бирегә билгеләү буенча Троицк шәһәреннән килгән. 41 еллык мөгаллимлек эше дәвамында мәктәп коллективы һәм укучылары аның өчен инде якын туганнар кебек. 8 елдан алып 65 елга кадәр татарча укыттык. Bu ягында менә шушы Венера Комиссаровналарны укыткач шул елдан русча китте. Русчага өйрәтү бик авыр булды. Үзебездә саф татарча гына укып килгән. Башында авырлыкларны узып өйрәтеп ибәрдек инде. Дилатта алган вакытлар булды. Өйрәтә алмыйча бик балалар рус телен белмиләр. Валерий Хакимҗан улы Хисаметдинов Бәгрәк Тамак мәктәбендә 8 сыйныф татар телендә укыган. 9-нчы сыйныфтан аңа рус телендә укырга туры килә. Аның сүзләренчә, инде шул вакытлардан бирле татарлар арасында балаларын рус телле сыйныфларда укыту омтылышы барлыкка килә башлаган. Рус классларына, конечно, буның обида була торган иде, конечно. Зур внимание уделяли. А вот безгә кайбер предметлар бездә булмадылар. Конечно, жеңел булды, кемнәр рус телендә укыганнар, алар действительно, аларны, наверное, беренче класстан 10 класска готовили в институт. Ну, алай булгач та безнең балалар сильный иде. Бәгрәк Тамаклар сүзләренчә, инде ул чорда ук илдәге вазгыять туган телдә аралашуның актуаль булмавына этәрә. Укуда, эштә, урамда рус телендә сөйләшү өстенлек ала. Татарстаннан читтә урнашкан Бәгрәк Тамак кебек авылларда да бу тенденция тагын берничә дистә ел дәвам итсә, туган телендә аралашучы татар калмаста ди Лилия Гыйрфан кызы Ильясова. Аңа 81 яшь, 26 ел элек ире бакыйлыкка күчә. Хәзер ул үзе генә гомер итә, балалары кунакка килеп йөри. Йөрәгемнән карыйм, яратам, тыйынды булмаса минем нем буш була. Ул минем кем белән мин сөйләшәм? Үземнең телемдә. Күршеләр дә бөтә үзләренең эшләре белән, улы кешеләр, кешегә дә йөрмиләр. Мин бер үзем булгач, мин аны яратам. Балалар белән дә алар килсә, мин һәр вакытны ул минем иптәшем, ул минем таянычым. Миләш Булатова рус теле һәм әдәбияты укыткан. Шуңа да карамастан укучылар белән татар җырларын башкарып, татар шигырьләрен укып, сәхнәдә татар пьесаларын куя иде. Башкача була да алмый дип әйтә иде мөгаллимә. Хәлим һәм Хабаров Силәбе Свердловск өлкәсендә, Ревта шәһәрендә яши, мин татармын дигән шигырь. Сөйләп бирим. Татар булып тудым, мин татар дип, мактанырга минем хакым бар. Садыкова Сәйдәш Җихановны габашине биргән халкым бар. Кайда йөрсәм дә үз халкымны онытмаска биргән антым бар. Газинурны Батыршинне биргән, Зәлилләрне биргән халкым бар. Башкача була да алмый дип Миләш Булатованың сүзләрен кабат әйтәсе килә. Кызганыч, безнең тапшыруыбыз чыкканчы ул 85 яшендә фани дөньядан китеп барган. Бәгрәк Тамак авылында татар телен үстерүгә зур өлеш керткән, туган телен хөрмәт иткән тагын бер кеше арабыздан китте. Мондый кешеләргә салада алмаш әлегә юк. Әмма өмет бар. Инсаф Абдулла, Альфия Габдушева, Салават Кыямов, татарлар, Чиләбе өлкәсе. Мария Республикасындагы Бәрәңге бистәсе борынгы татар авылы. 1974 елдан шәһәр тибындагы бистә дигән статус йөртә. Бирдә 6000 кеше яши, шуларның 80% татар. Милләттәшләребез бу якларга Явыз Иванның чукындыруыннан качып килгән дигән фикер бар. Бәрәңге бистәсенең тарихы һәм яшәеше киләсе сюжетта. Бәрәңгегә татарларның урнашуы турында төрле фаразлар бар. Явыз Иванның чукындыру сәясәтеннән качып китүчеләр бирегә урманлы якларга килгән диләр. Икенче фикер буенча, авылга Касым ханлыгыннан Шураш һәм Бураш исемле татарлар нигез салган. Тарихчылар Бәрәңгенең 1803 елгы планын өйрәнгән. Ул вакытта әле бу кичкенә генә авыл. Бер урамы, берничә тыкрыгы һәм бер мәчете генә бар. Урнашуы отышлы Бәрәңгедә электән бик борынгы заманнардан атаклы аның базары булган. Бәрәңге шул базар белән дә дан тоткан, шул базар аркасында ул үсеп киткән иде. Бу вакытларда авыл сәүдә үзәгенә әверелгән. Шул заманнар шаукымы халык арасында әле дә якшәмбе көнен базар көне дип әйтү сакланып килә.
Авылның атамасы кайдан килеп чыгуы тәгаен генә билгеле түгел. Фарсы теленнән бәрәңгуй, изгеләр җире дигәнне аңлата. Шуннан кергән булуы ихтимал. 1841 елда бу якларда ачлык була, ашлыкларны боз суккан. Ул вакытта сәүдәгәр Фәйзулла Гафтиев беренче тапкыр бәрәңге алып кайта. Бәрәңгене үзең генә алып кайтмый ул, аның үстерү, саклау, куллану технологияләрендә нишкәлекләренә хәтле өйрәнеп кайтып, аннан җыен җыеп, карар кабул итеп, халыкка тараталар. Аннан менә шушы бәрәңге базарында Мазарбашы халкы яңа культураны сата башлый. Гафти шалканы дип кушалар. Гафти шалканы. Бәрәңге базарында сата башлыйлар. Менә бүгенге Әтнә, Арча, Балташ якларына халык бик күп йөри торган була бу базарга. Алар күпләп сата бала башлый, үстерә башлый. Алар исемне куша бәрәңге шалканы. Тора бара, шалкан түгел икәне күренеп тора бит инде. Шалкан исеме төшеп кала, бәрәңге. Татар халкы һәр вакыт җиргә бәйле булган. Игенчелек, терлекчелек бу якларда да төп юнәлешләр. Моңа өстәп агач кисү, җимешләрен җыеп сату, сатучы белән алучы арасында арадашчы хезмәте киң таралган. Бәрәңге авылының ире сәүдәгәрләре дә була. Менә шундыйларның берсе Бертуган Хисмәтуллиннар. Менә безнең артыбыздагы йорт шул Хисмәтуллин, Бертуган Хисмәтуллиннарның берсенең йорты. Икесе шактый актив сәүдә иткәннәр алар. Революция алды елларында, аннан соң әлбәттә нефт заманнарында. Бәрәңгегә үз вакытында бик күп афәтләр күрергә туры килгән. 1906 елда зур янгын чыгып, 250 йорт ут эчендә кала. Кешеләр дә һәлак булган. Репрессияләр, сугышлар, илгә килгән бер генә кайгы хәсрәт тә авылны да читләп үтми. Бөек Ватан сугышы вакытында Бәрәңгедән 7800 кеше фронтка китә. Шуларның яртысы 3700 яу кырында ятып кала. Районның 2 Советлар Союзы герое бар. Икесе дә милләттәшләребез. Әхмәт Сафа Гайсин һәм Хаким Хәсәнов. Безнең районда инде 47% татар, 43% марияши, 10% инде руслар дип әйтик инде калган халыклар. Районыбызда 8 мәчет бар. Бәрәңгенең үзәгендә инде район үзәгендә инде безнең 80% татар яши. Шуңа күрә менә көндез чыксагыз да күп кешенең татарча гына яшәр. Бездә халык бик эшчән, бик тырыш. Кемдер бакча утырта, кемдер хайван тота, кемдер хөкүмәт эшендә эшләүчеләр бар инде, укытучылар бар, врачлар бар, умарта корты тотучылар да бар инде. Без бик бай яшибез. Аллага шөкер, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Менә шунысы сөендерә, соңгы елларда дингә килүчеләр күбәя башлады. Инкыйлабка кадәр биредә 4 Аллах йорты була. Совет чорында алар юк ителә. Хәзер Бәрәңгедә 2 мәчет эшләп тора. Халык телендә аларны ак һәм кызыл мәчет дип йөртәләр. Соңгысы 1993 елда төзелә башлый да 1995 елда ачыла. Мәчеткә кеше йөри, халык йөри, күбрәген яшьләр килә. Олы буын кешеләре кыскача каршылар инде теге җомага киләләр инде, гаетләрдә булалар инде. Гаетләрдә, конечно, халык мәчеттә күп, толык була инде. Бездә укулар елда барадыр инде, менә бу ел сентябрь кергәч тә башлап җибәрдек инде. 3 төркем укый инде. Мәчет янында балалар өчен мәдрәсә дә бар. Ул 2018 елда ачылган. Хәзер бирегә 40-ка якын бала йөри. Әнә шулай матур итеп, динне дә, гореф-гадәтләребезне, гомумән татарлыгыбызны саклап яшиләр Бәрәңгедә. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Марий Эл Республикасы, Бәрәңге бистәсе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүгенгә менә шулар. Хатларыгызны, шалтыратуларыгызны игътибарсыз калдырмыйбыз. Милләтебез өчен горур булып, ана телебезне саклап гомер итик. Йорт җирләрегез имин булсын, хәбәрләшеп яшик. Сау булыгыз.